ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऐलाननामा कोई छोटी मोटी गल नहीं। कौम के हज़ारां सिख संगतां ने शहादतां दे के 1984 का वड्डा घल्लूघारा इस ऐलाननामे के पिछे है। जब कौम नूं कोई रस्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं सी मिल रही, संत बाबा जरनैल सिंह पिंडां वालियां दी और समूह शहीदां दी बदौलत पंथ ने एक फैसला किया। उन्हां हालातां विच चारे बन्ने शहीदियां ते अग दा दौर फैलिया होया सी। राजे प्रजा सब सिख कौम के बैरी सन। साध संगत जी, ऐसे नाजुक समय दे विच श्री अकाल तख्त साहिब ते समुचा सिख पंथ इकट्ठा होया। आ फोटो पिछे मेरे लगी हुई देख लो। और कौम ने एक फैसला कर लिया कि असी गुलाम नहीं रहना, असी कौम को आज़ाद कराना। और अज तो लैके खालिस्तान डिक्लेरेशन की जाती है। पर कौम के गदारां ने, डोगरियां ने मिल करके साडा ये निशाना साकार नहीं होने दिता। पर लेकिन कौम ने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद भी हज़ारां शहीदियां हुई और कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता। इतिहास सारा गवाह है। कोई घड़ी ऐसी साड़ी नहीं जान देते जिहदे नाल कि सानू वो कुचलते नहीं। सानू सिख कौम नूं वेखना ही नहीं चाहते। और उहदे उल्ट सिख कौम जिहड़ी है हलीमी राज मंगदी है, अपने हक मंगदी है। वो हक मंगन के बावजूद उन्होंने गोलियां निशाना बनाया जाता। मैं आप जी का समा ना लवां। श्री गुरु सिंह सभा की स्टेज जद तो आरंभ होया, भाई साहब भाई अवतार सिंह जी बैठे हैं, मोढी हैं इत्थों दे, उस दिन तो ही ये निशाना सिख कौम की आज़ादी का असी रखा होया है। और सानू ये फख्र है, मान है अपनी संगत उत्ते कि साडी संगत इस काम लिए सुचेत है। साध संगत जी, तुसी जितने बैठे हो, तुसी सारे संघर्ष का हिस्सा हो। तुसी संघर्ष वेख्या, हंडाया। पिछले 30 साल तो 35 साल तो तुसी हर उतरा चढ़ा वेख्या और उहदे विच शमूलीयत की। अज संगत जी, साड़ी स्थिति ये हुई पई है कि जिस तरह का कट पिछे फोटो में देखने को मिलता है, जब असी किते प्रोग्राम बनाए ये कट इत्थे होने चाहिए हैं। पर लेकिन होर सानू इहदे बारे विचार करने की लोड़ है। साडे पास बहुत सूझवान व्यक्ति हैं। मैं सब तो पहला भाई साहब भाई योगा सिंह जी, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर, मैं उन्होंने बेनती करांगा, टाइम संकोच रखना सारे ने भाई वो पंथ के हालातों बारे अपनी कविता कहेंगे। भाई साहब भाई योगा सिंह। सूरा सो पहचाने जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। अज खालसा ऐलाननामा दे मना रहे गुरु साध संगत जीओ, दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
सत्संग जी टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आप जी के अगे रखना चाहता हाँ। सिख राज विच की होया जदों साडा अपना सिख राज सी, सिख राज किवें गया ते हुण किवें आवेगा। तुस बुद्धि नाल कुछ लाइनां लिखियां ने जिसका सलेख है, कदे असी भी हुंदे सां राज वाले, चुकते सन अरब अफगान सानू, जदों लगदे सी शाही दरबार साडे, असी 5 दरियावां दे बादशाह सां। हरी सिंह नरूए जहे सरदार साडे, असी काबल कंधार नूं भी सर कीता, बाणी बाणे नाल सीगे प्यार साडे। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੀ ਢਾਂਗ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਿਆਰ ਸਾਡੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੇ ਬਗਾਨੇ ਦੀ ਰਹੀ ਨਾ ਪਰਖ ਸਾਨੂੰ, ਸੰਨ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਲੋਕੋ ਉੱਡ ਗਿਆ ਭੌਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਨੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਭ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਮਾਨ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ, ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਆਹੂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਰੋਂ ਥਾਂ ਬਰੂਦ ਦੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਜੰਗ ਫਰੰਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ੁਰਾ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀਰੋ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਸਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ। ਸਿੰਘੋ ਸਦਾ ਰਹੂ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਖਰੇ ਖੋਟੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਿਆ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਰ ਤਰਕਾਂ, ਅੱਗ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪਾਰਖੂਓ ਪਰਖ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਜੋ ਪੂਰਾ, ਕਾਫਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਧੋਤੀ ਟੋਪੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਤਾ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੋ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਹਮਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਮੂੰਹ ਹਮਲਾ ਵਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਉਹ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਸ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਇਓ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਫਾੜ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੁਛ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੋਚੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿਰ ਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਵੀਰੋ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਾਨੇ ਆ ਬਹੁਤ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ। ਨਿੱਤ ਆਏ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤਾਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਜਿਸ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 1984 ਜੂਨ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਨਿਰੰਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਬੋਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਮਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚੀਏ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯੁੱਗ ਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੀਤ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਵਰਗ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹ ਲਹੂ ਮੀਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਮੰਥਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ
ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਧਨੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਸਕੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ 6 ਪੇਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਪਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੀਨ ਮੱਤ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ 6 ਪੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜ ਕੇ ਆਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਤਿਆ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਵਿਸਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਲੜਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕਦਮ ਨੇ। ਇਹੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਟੈਕ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਬੜਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਆਜ਼ਾਦ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਕਸਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਖੂਬ ਲੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾੜਕੂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਰੀ ਵੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸੰਜੀਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਖਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਯਤਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਆਰਾਪਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਏਕਤਾ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਏਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਜਲਾਉ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਜਲਾਉ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਗੂੜੇ ਵਿਚਾਰ ਪੰਥਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 30-35 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਰਤੰਡ ਪਾਸ਼ਾ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਟਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਕੋਟ ਹਰ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੈ ਸਭ ਕਿਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਵਰਨਟੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਝੰਡਾ ਬੁੰਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ 31 ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਰਬਰਾਹ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡੇਟ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਮਰੌਦ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 1839 ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਇਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਹੈਗਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਆਇਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰਲਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਕਾਜ ਕੀਤਾ, ਰਾਜ ਤਾਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੋਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਸੂਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ 1849 'ਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, 80% ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਿਰਚਲ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਏ ਭਾਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਾਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਆਲਟੂਗੈਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਕਿ 1849 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ, ਖਾਲਸਾਈ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਵਾ ਲੱਖੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਪੈਣਗੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਡਿਬੇਟ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏ ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਾਹਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਅਜੋਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਜੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ giving the adversary his due, they fought to the last breath and bullet, ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੱਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਕਾਰਤਾ ਕਰਦੇ हैं। ਕਿਵੇਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏ
ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੁਲਾਈ 1776 ਨੂੰ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟਾਮਸ ਜੈਫਰਸਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਦੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਮਿਸਨੋਮਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੋ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਟਰਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਭਗਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਕਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ 31 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਬਰੀਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਬਣਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੀਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 31 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੌਮ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 5 ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਦੇ ਤੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਉਸੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਵਰਗਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟਡ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ 5 ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ 17 MP ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਇੱਕ ਸਲੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ
ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ US ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 1699 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਲਚਰਲ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 7.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਸਾਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ, ਐਲਬਰਟਾ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਤਤ ਨੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ 1984 ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨਹੀਂ ਹੈ, 1984 ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੂਨ 84 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੰਬਰ 84 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੱਲੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਔਰ NDP ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। 1984 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਮੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ 1930 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜਿਹਨੇ 4 ਟਰਮਸ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਯਹੂਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੂਮੈਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 1948 ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੈਕਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸ UN ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ MPP ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2015 'ਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਟੁਮਾਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੈਰੇਡ, ਸਰੀ ਪੈਰੇਡ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਉਹ ਬੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਮ ਬੋਲਨ ਵਰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪਰੇਡ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਇਸ ਪੈਰੇਡ ਵੇਲੇ
ਉਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਮੇਅਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਟਰਨ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਬਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਢਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਭਬਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਭਾਈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਅੱਕ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ, ਭਾਈ ਭਬਕ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਤਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੁਲਾਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਪਿਆਰੇ ਸਰੀ ਪੈਰੇਡ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਰੇਡ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਲੂਸ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਹੈ ਜਲਾਓ। ਹੁਣ ਜਲਾਓ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲਈ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ 50,000 ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਤਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਜਿਆ ਤਜਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਾਓ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, 170 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਹੋਈ 1993 'ਚ, 100 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 170 ਦੇ ਕਰੀਬ ਧਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਟੋਕੀਓ ਜਪਾਨ ਹੈ, ਈਸਟ ਹੈ ਪਲੈਨਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਖੀਰਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੈਸਟ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਲਾਓ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 31 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖ, 1.5 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਨੰਬਰ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਇਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਦੇ ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਸਟਾਕਟਨ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪੱਕਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬੀਜ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗਲੈਨਰੌਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਿਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਐਨੂਅਲ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜੂਨ 6 ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ 31ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੇਵੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਕੀ ਰਾਖੋਗੇ ਤੋ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾਥ, ਪੰਥ ਨਾ ਰਹਾ ਤੋ ਤੇਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੌਣ ਮਾਨੇਗਾ। ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੌੜੀ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਪੰਥ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਨਵ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਥ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਿਸ ਕੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। 5 ਨਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਟ ਬੂਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧੱਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਾਈਕਲ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪੰਥ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ? ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਫੋਰਮ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਉਸ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਏ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 79 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਨੀਂਹ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸਨ। ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਪੱਕ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So, Sikh Youth of America is offering scholarships. So first you have to go to the Sikh Youth of America Facebook page and like it, and then you have to post an original video, speech, writing about Khalistan or Sikhism. There will be 5 rewards. In first place, there will be $500. Second place, $200. And the next 3 runner-ups will have $100 each. And the awards will be decided on the most liked or viewed video. So the most popular video. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। 31 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀ ਹਟਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰੀਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਲਸ਼ਿੰਗ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਪਾਲੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਲਾਡੈਲਫੀਆ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੰਥਕ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ 2 ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਆਵਾਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਨ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਗਾਵੋ ਹਰਿ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੇ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਗਣਾ ਬਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਦਾ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਮੁਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਤਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਰਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ, ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਾ ਸੁਖ ਆਦਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਆਦ ਤਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਉਰਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਭਦ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ
ਸਗਲ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਨ ਜਾਣ ਨਾਹਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਊ। ਬਿਕਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਰਨੇ ਸੁਖੋ ਡਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਨਿਸ਼ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਵਤ ਬਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕਸ਼ੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬਹਿਠਿਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰਾ ਠਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਇਸ ਪਰ ਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਤ ਕੋ ਤਰੋ ਗੁਮਾਨਾ ਪੂਰਾ ਠਾਟ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਵੇਖੋ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਇਸ ਪਰ ਪੰਚ ਮੈਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮਤ ਕੋ ਤਰੋ ਗੁਮਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸਨੋ ਮਤ ਆਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਉ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਅੰਤਰ ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਰਹਾਉ ਚਹੂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਹੁਣ ਨਿਬੇੜਾ। ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਨੋ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਜਤ ਸੰਜਮ ਤੀਰਥ ਉਹਨਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਕਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤ ਹਰ ਨਾਮਾ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਹਰ। ਜਗ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਵਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ। ਚੂਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਲਾਏ। ਚੂਕੈ ਮਨ ਅਭਿਮਾਨਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ। ਮਾਨਤ ਪਾਹੇ ਨਿਧਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਾਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਮ ਬਿਲਾਵਲ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਿਤਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ।
सतगुरु जी ने नवाजिश की है तिस अंतर रवै हर नामा। सतगुरु जी आखदे उस मनुख के हृदय में परमात्मा का नाम टिक सकता है सब दे अंदर निवासित है, लेकिन सतगुरु जी आखदे स्थिरता नहीं। मनुख के बेभरोसगी करके मनुख की अस्थिरता बन जाती है। सतगुरु जी आखदे उन्होंने अंदर रब का नाम जिथे निवासित है स्थिर भी रहेगा। किस दे लई सतगुरु जी आखदे ने पहली महान पावन पवित्र पंक्ति विच जुम्बिश है, देखो सतगुरु की जिसनों मत आवे। सतगुरु जी आखदे जो गुरु पासों अपने जीवन की अकल लै लेंदा है, इल्म लै लेंदा है, सो सतगुरु माहे समाना वो सतगुरु की बाणी राही सतगुरु में समा जाता है। सतगुरु के नाल रूहदारी करके अपने जीवन के उस प्रवास को रखता है। सतगुरु जी आखदे जिहदे मनुख के हृदय के अंदर गुरु सदा लई परमात्मा का नाम टिका दिंदा है। और सतगुरु जी आखदे ये किवें संभव है, हाउ इट इज पॉसिबल। सतगुरु जी आखदे इहदे लई ये बाणी जो जी हो जाता है। जो मनुख इस गुरबाणी को अपने जीवन के विच अपने हृदय की गहराई के विचों अपने जीवन की जांच बनावेगा, सतगुरु जी आखदे उहदे अंदर परमात्मा का नाम टिक जाएगा। इस बात का एक दोहरा रखा है, वो बड़ा खूबसूरत है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਸਭੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾਨਤ ਪਾਏ ਨਿਧਾਨਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, महान बोल महान अल्फाज साडे हृदय गुरु की मुहब्बत विच शरशार कर। साध संगत जी अज का यह बड़ा वड्डा दिहाड़ा है। मेरे मन के बात आ रही सी, मैं सोचता सी जरूर आप जी नाल साझा करांगा। कितनियां वधिया अल्फाज ने खालिस्तान ऐलाननामा दिवस, ये तो अज का दिन असीं बनाई है, लेकिन मेरे हृदय के विच एक होर भी हुक सी। मैं चाहता सी भाई साहब उन्हां नाल साझी करनी, भाई साहब गुरिंदर सिंह जी नाल, माना भाजी नाल। सानू इहनूं एक बड़े खूबसूरत अल्फाज देने चाहिए, इहदा नाम रखना चाहिए जश्न खालिस्तान। ये जश्न होना चाहिए अपने आप सानू बहुत सारी तरतीब रखनी चाहिए ये। और सतगुरु की तरतीब मैं एक एग्जाम्पल देवांगा, वो सानू जिहड़ा किसी किसी थां पर जाके बात समझ आएगी। जिन्होंने दिनों च रिसैशन आया, सारी इकानमी संसार के गिर गई, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे विचार आए। उन्होंने कुछ विचार यहो जे सन, वो कहते जिहड़ा मनुख की आर्थिक तंगी है, जिहड़ी मनुख की इसका कारण है कि मनुख ने हर गल मैनेजमेंट ही रख लिया, हर गल के लिए मनुख बिजनेस कर रहा और आखन लगे क्योंकि संसार भर दे विच, दुनिया दे विच हिस्टरी दे, सिविक दे, जियोग्राफी दे, रिलीजन दे, फिलासफी दे कोई स्टूडेंट ही नहीं रह गए, क्योंकि हर मनुख हर बात को मैनेजमेंट नाल करन लग पिया। तो फिर जब हर बात को इस ढंग दे नाल करन लग पिया मनुख, तो मनुख दियां जिहड़ियां मनुख दियां मानसिक जिहड़ियां तरंगां सन उन्हां दे विच उही गल हमेशा लिए फुर हो गई। कहते हुण जिउं जिउं मनुख अपने जीवन के जियोग्राफी का भी स्टूडेंट बनेगा, हिस्टरी का भी बनेगा, साडे हृदय के अंदर एक तान होनी चाहिए है। जिमें कभी हिंदुस्तान का तस्वुर लेंदे हुए बात कही गई सी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जिथे जिन्ना वर्गा शख्स जाके 40 साल की उम्र तो बाद संसार के सामने आता है कि हाँ ये पाकिस्तान लैके दे सकता है, लेकिन वो पिछे एक फलसफा है आलमा इकबाल का। साडे कोल जिहड़े अज लीडरशिप के विच ने उन्हां दी ईमानदारी इतनी है कि जिन्ना दा उन्हां तो नज़र आउंदा है, लेकिन किते पिछे आलमा इकबाल नहीं नज़र आउंदे। किते साडे कोल एक बहुत वड्डा कवि दरबार होवे, अज तो असीं कहीए भी भाई अपने मुल्क नूं महबूबा बन के, मुहब्बत बन के भाई कुछ लिखिया जाए, तो फिर वो कवि दरबार इन्हां दिनां विच होण। एक साल पहले इसने भेज दिते जान भी भाई असीं अपने मुल्क दे लई जिहड़ा ऐलाननामा दिवस मनावांगे, उहदे विच सिर्फ ते सिर्फ साडी कलम, साडा तखल्लुस, साडा तसव्वुर सिर्फ ते सिर्फ अपनी मुल्क दे लिखेगा, और लिखी हुई वो ताबीर अपने आप ही साडी तकदीर बन जाएगी। ताबीर ही तकदीर होंदी है। सतगुरु जी रहमत करन, बख्शिश करन। साडे कोल बहुत सारे, मैं आप जी दे बेनती करांगा, ये ना सोचियो कि सिख किते पिछे ने। उर्दू जुबान दे विच एक नाम है खुशवंत सिंह शाद। जब वो जो मनुख को उर्दू बोलते कोई वेखता है, अज भी वो बहुत छोटी जी उम्र ने, जिसमें वेखता बंदा हैरान हो जाता है। और उन्होंने जिहड़ियां अपनियां गल्लां सिखां दे उपर होई हुई अनहोनियां ये गल्लां जिस तरह अपनी शायरी में कही ने तो दुनिया की जुबान बंद कर दी है। मैं खिमा चाहवागा, मैं इतने आप जी को भी दस रहा कि मैं मुशायरे बहुत सुनना वा, और जिन्होंने मेरी हमेशा झलक यही होती है कि किसी ना किसी थां पर जाके कोई ना कोई गल साडे जिंदगी के नाल भी
ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਰਸੂਖ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਰ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਮਨਾਓਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਦ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ, ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਗਫਰਤ ਦੀ ਸਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ